یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جلسگاہ میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوامی سمندر آیا ہوا ہے. اگر کیمرہ مین میرا آپ کو دکھا سکے تو جلسگاہ میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خالی ہو. آپ اس سائڈ پہ دیکھو تو یہاں پر بھی لوگ ہیں, اس سائڈ پہ بھی لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں وہاں سے, اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کے لیے. اور ذرا اس سائڈ پہ بھی دکھائیے ذرا آپ کو, اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے جہاں تک نظر آپ جو ہے وہاں تک عوام ہی عوام ہے. ٹھیک ہے, یہ سمندر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آئے ہوئے ہیں. کچھ کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. کون تھا وہ بات, کون کرنا چاہ رہا تھا؟ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے, کہاں سے آئے آپ؟ میں مشاہد نثار نام ہے, کرک سے آیا ہوں, کے پی کے. کرک کے پی کے سے آئے ہیں. کتنے پرجوش تھے آپ اس جلسے کے لیے, خاص کر راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی تھی, کیا کہیں؟ رکاوٹوں سے تو مجھے پتا تھا کہ راستے پہ رکاوٹیں ہوں گی, لیکن ہم عمران خان کے لیے نکلے ہیں جوش کے ساتھ, ولولے کے ساتھ. ہم تو اس سے پہلے بھی تیار تھے, لیکن 8 ستمبر کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جلسہ ہو کے رہے گا, ہم پہنچ کے رہیں گے, جو بھی رکاوٹیں ہوئیں گے وہ راستے سے ہٹا دیں گے. اور آج عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ خان سچ پہ ہے, حق پہ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ خان ہمارے سامنے اسٹیج پر موجود ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. عمران خان کو مس کر رہے ہیں جلسے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان کو کیوں مس نہیں کر رہے ہیں؟ خاص عمران خان کے لیے آئے ہیں آپ؟ خاص عمران خان کے لیے کرک سے آئے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ذرا اگر کیمرہ مین دکھائے امین تو اس سائڈ پہ ذرا تھوڑا آگے آپ دکھائے امین. بہت بڑی تعداد میں یہ اسٹیج کے سامنے کی یہ مناظر ہے, اب بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہاں سے آپ سارا آپ گراؤنڈ آپ دکھا دیں ذرا. بہت ہی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر پہنچے ہوئے. ابھی ذرا نیچے جلسگاہ کے اندر بھی جاتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوپر سے آپ کو ایک پورا ویو میں نے دکھایا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں. ہزاروں, اب بلکہ لاکھوں لوگوں کو غلط نہیں ہوگا میرے نظر میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں. یہ ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے, بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے, کہاں سے آئے؟ یہ بتائے گا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے اسپیشلی وہاں سے عمران خان رہا ہو جائیں گے. یہ بتائیں گے راستے میں ریکارڈنگ کس طرح آیا, ہم نے بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں. ہم دور سے پیدل آئے کیونکہ کنٹینر آئے ہوئے تھے راستے میں, تو ہم نے بڑی مشکل سے ہم ادھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جلسگاہ کا جو سٹیج ہے وہ اس وقت بھر چکا ہے. اگر میں کیمرہ آپ کو دکھا سکے جو آپ دیکھیں جہاں پہ نظر دے رہا ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آگے جو جلسہ ہے اس میں لوگوں سے بات کریں گے اور لوگوں کو ہم دکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ مکمل طور پر بھر چکا ہے. ابھی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ نہیں ہے کہ بندے جا سکے. یہ اس وقت آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں, لیکن مکمل لگے ہوئے لوگوں کا ہجوم موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرجوش ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت پہ تقریریں کر رہی ہے. کچھ ہمارے ساتھ کیا موجود ہے, بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے, کہاں سے آئے آپ؟ عبداللہ نام ہے, کہاں سے آئے عبداللہ؟ باراکو سے آئے. کتنے پرجوش تھے کیونکہ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا تھا؟ بس صحیح ہے بھائی, امید تھی اتنے لوگ آئیں گے. کو تھوڑا شرما رہے, ان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے آئے بھائی آپ؟ لکی مروت. لکی مروت سے پتہ نہیں جی, لکی مروت سے آئے ہیں. شیر افضل مروت بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ بتائے گا کتنی تعداد میں لوگ آئے کے پی کے سے آئے؟ کے پی کے سے آج ہزاروں گاڑی قافلہ نکلا ہے. ایک گروپ تو تھا ہمارا سی پیک ڈیر اسماعیل خان کی سائڈ سے, ہمارے لکی مروت کرک اور
टांक डेयर इस्माइल खान का जो रूट था वो था सी पैक के जरिए, और दूसरा जो रूट था जो कि शुमाली इलाका जाते हैं सवात और इस तरह रीजन है जो पेशावर वहाँ के जो है वो मोटर वे के जरिए आए हैं यहाँ पे। रास्ते में रुकावटें तो किस तरह रुकावटें तो थी, यहाँ बिल्कुल थी, लेकिन जज्बा इतना था कि ये रुकावटें हमारे आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। जो भी रुकावटें आती थी हमने पहले भी पार करके यहाँ पहुंचे हैं और आज भी पहुंचे, और इंशाल्लाह जब कभी भी खान पुकारेगा हम सारी रुकावटें तोड़कर इंशाल्लाह पहुंचेंगे। सारे रुकावटें तोड़ के जब भी खान बुलाएगा आएंगे कह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसगाह के अंदर की ये मनाजिर है। इस वक्त बिल्कुल भी शक्ल नहीं है। ये चाचा को देखिए जरा, चाचा ये झूम रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कारकुन चाचा ये जो है वो अली अमीन गंगापुर और इमरान खान की पिक्चर लगाए हुए झूम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। जहां तक हो रहा है वहां पे कारकुनान ही कारकुनान है। जरा उस साइड से भी आप दिखाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो कारकुनान ही कारकुनान है। यहाँ पर मोर भाई हमारे साथ मौजूद है, आईएसएफ टाइगर है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अनायतुल्लाह है, मैं एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पुराना। अच्छा, 9 मई के बाद पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, ये जारी है अभी। क्या जज्बात है इमरान खान के लिए? मैं 9 मई के बाद हमारे बहुत बात खाए हैं, सड़कों में गए, धरने दिए और शेलिंग उसके सामने किए, बहुत सही। ये जलसा नहीं होगा, जलसा आगे इंशाल्लाह होते भी रहेंगे, आगे भी होता है। ठीक है, भी खान बुलाएंगे हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, जहाँ कहीं भी हो, कोई भी जहाँ भी खान बुलाएंगे वहाँ हम पहुंचेंगे। लोगों के ये जज्बात है और लोग जो है वो इतने जज्बात मैंने कभी नहीं देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों में लिपटे ये नौजवान यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, कहाँ से आए? इनाम मलिक, मैं इधर इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के अंदर आप लिपटे, सही आपने खुद को कपड़े तो नहीं, कपड़े नहीं, सही है, ठीक है। अच्छा ये बताए कितने पुरजोश है आज? बहुत ज्यादा पुरजोश, इंशाल्लाह हम इमरान खान को भाई लेके आएंगे। इमरान खान को मिस कर रहे हैं जलसे में? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी कारकुनान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो कुछ कारकुनान इधर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। यार हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि अब तो खुदारा जाग जाए। कब जागेंगे, कब जागेंगे? आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए एक बंदा 14 महीने से जेल में है। 24 करोड़ अवाम में से या 15-20 लाख मतलब 2 करोड़ अवाम बाहर आ जाए। अब निकलो, अब नहीं बैठो करोगे, सब आ जाओ। ठीक है जी, ये कह रहे हैं निकलो, अब तो निकलो, कब निकलेंगे? अब नहीं तो कब निकलेंगे? शेर अफजल महमूद साहब भी अभी थोड़ी देर पहले खिताब कर रहे थे तो वो कह रहा था मुझे 30 से 40 हजार लोग चाहिए और मैं फिर उनको लेके पंजाब जाऊंगा। शेर अफजल महमूद साहब वो खिताब करते हुए यही कह रहे थे। और ये जलसगाह के अंदर के ताजा तरीन मनाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो काफी पुरजोश, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में ये कारकुनान जलसगाह के अंदर अभी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ साथ पाकिस्तान के भी झंडे यहाँ पर मौजूद है। तो उस साइड से भी जरा अमीन दिखाते हैं क्योंकि उस साइड पे भी अवामियत बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। बहुत ही खराब जगह दी गई थी कि जलसा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज साबित कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की वाहिद और बड़ी जमात है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान की यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जलसा उस साइड पे जो है वो हो रहा है। अगर मेरा कैमरामैन अमीन रश में पीछे फंस गया, अगर वो आ गया है तो उनको आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी तादाद में एक जलसा यहाँ हो रहा है। वो तो मैंने आपको दिखाया, वहां भी एक जलसा हो रहा है। उस साइड पे जरा दिखाएं, उस साइड पे एक जलसा हो रहा है। ये जो कंटेनर है मीडिया का कंटेनर है, इससे आगे एक और जलसा हो रहा है। कंटेनर के बैक साइड पे अलग एक जलसा हो रहा है। लोग पैदल आ रहे हैं और लोग काफी पुरजोश भी है। तो अभी ताजा तरीन यही मनाजिर थे जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ
कि ये जलसा आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। कोई न्यू अपडेट होती है तो लेके आपके सामने हाजिर होंगे।